تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اسے خوش ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور آپ کی بارگاہ میں قرض ہے، میرا سوال بظاہر تو اتنا اہم نہیں ہے لیکن میرے دل میں ایک اہمیت کر چکا ہے کہ میں جب درجہ 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت مجھے ایک اسلام بھائی ملے اور انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرا ذہن بنایا جامعۃ المدینہ کے حوالے سے، تو میں بہانے تو بنا رہا تھا لیکن الحمدللہ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ میری زندگی کے عظیم محسن محمد سلیم اتاری جو کہ سابقہ نگران غزالی کابینات تھے، تو حضور ان کی انفرادی کوشش سے میں جامعۃ المدینہ میں حاضر ہوا نا، ابھی الحمدللہ چند ہی دنوں میں ہم یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں۔ تو حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے۔ بعض کا تو جس طرح مقالہ لکھا تو اس کے اندر بھی جو عظیم محسن انہی کو میں نے لکھا، اور ابھی تدریسی کورس کے نوٹس میں بھی انہی کو لکھا، تو پھر بھی ایک نہ دل کو تسلی سی ہوتی ہے۔ تو ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ باپا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو باپا کے ساتھ ساتھ جنت میں لے جائے۔ تو آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی اللہ فرما کرے دیں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہو، تو یہ تو انڈائریکٹ میرے لیے دعا ہے نا کہ میں جنت میں جاؤں اور آپ بھی جائیں، اللہ کرے۔ انشاءاللہ سر، دعا کرنے میں کیا ہے، اللہ ہم سب کو اکٹھا رکھے جنت میں، آمین۔ اللہ کی رحمت میں کیا کمی ہے۔ ہمارے نگرانی کابینات سلیم بھائی کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ اب آپ بھی ان کی طرح کچھ کر کے دکھائیں نا مدنی کام، تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ حضور تھینک یو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ، لیکن وہ پسند کریں گے کہ آپ مدنی کام کریں تو 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کوئی آج اعلان ہو جائے۔ باپا 12 ماہ کے لیے کئی دفعہ پیش کیا تو قبول نہیں کیا گیا کسی وجہ سے۔ وہ چھوٹے ہوں گے نا سر، اب تو ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی اسی دورات الحدیث میں آئی ہے۔ ہاں، تو بس تو اب قابل ہو گئے اور کیا، اب پیش کریں بھائی، کرو گے قبول مدنی تربیت کا؟ یہ چلو دلاور بھائی آپ کے ہیں بھی ہم درجہ، ان کی شفقتیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل دورۃ الحدیث کے فوراً بعد 12 دن کے اصلاح اعمال کورس کی بھی نیت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 30 دن فیضان مدینہ ہی میں اعتکاف کی بھی نیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ماہ قبل الحمدللہ عز و جل آپ نے ایک منزل پڑھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی۔ ہمارے الحمدللہ عز و جل مدنی منع روزانہ ایک منزل پڑھنے کا سلسلہ ہمارے مدنی منوں کا ہے، جس میں ایک مدنی منع کے ماشاءاللہ عز و جل 60 قرآن پاک مکمل ہو چکے ہیں۔ 60 قرآن کریم؟ جی ہاں۔ کتنے عرصے میں؟ تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کا درمیان ہے یہ، ماشاءاللہ، واہ۔ اور تقریباً 45 قرآن پاک سے زائد والے جو مدنی منع ہیں، تقریباً 30 سے زائد مدنی منع ہیں جن کے 45 یا اس سے زائد قرآن پاک مکمل ہو چکے ہیں، واہ ماشاءاللہ، روزانہ ایک منزل پڑھنے کے اعتبار سے۔ اور اس میں ہمارے شعبہ حفظ کے مدنی منع بھی شامل ہیں،
شعبہ ناظرہ کے مدنی منع بھی شامل ہیں جو روزانہ ایک منزل جو ہے پڑھا کرتے ہیں. اس میں 5 پارے والے بھی شامل ہیں, اساتذہ کرام بھی شامل ہیں. تو اس میں روزانہ ایک منزل پڑھنے میں استقامت کیسے ملے, یہ ارشاد فرما دیجئے اور استقامت کی دعا سے نواز دیجئے. ماشاءاللہ جنہوں نے 60 اور 45 قرآن کریم ختم کیا انہی سے پوچھنا چاہیے کہ استقامت ان کو کیسے ملی. جو کام کرتے رہیں تو وہ سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. اور پہلے سے اگر ہوا بنا لے نا یار یہ بہت مشکل ہے, اپنے سے نہیں ہو سکتا, تو پھر مشکل ہے. تو کام بندہ کود جائے کہ میں کروں گا, کوئی مشکل نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے, اس سے مدد مانگتا رہے کہ یہ مدد کرے کہ میرا دل لگ جائے اور میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی آپ نے پیش کی. مرحبا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ ہے سوال کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ مدنی انعام پر عمل کرنے کا جذبہ کم نہ ہو بلکہ بڑھتا رہے. اور بے حساب مغفرت کی دعا, والدہ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا, اور وتھ فیملی اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو. آمین. مدنی انعامات کے عمل کے لیے تو ایسا ہے کہ ہر یعنی کہ روز فکر مدینہ کرے, اور کم ہیں اگر تو کیوں کم ہیں اس پر غور کرے, اور بڑھانے کے لیے کوشش کرے. پھر یہ کہ ان کے فضائل پڑھے, جو نیکی کے کام اس میں کرنے ہیں اور گناہ کے کام سے بچنا ہے, ان کی برائیاں قبائح اور وعیدیں پڑھے. جب انشاءاللہ معلومات حاصل کرے گا ان کی تو جذبہ بھی بڑھے گا, جذبہ بڑھے گا تو مدنی انعامات اور بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میرا نام غلام مصطفیٰ عطاری, جامعۃ المدینہ ڈیر کی درجہ ثالثہ. میں 12 مدنی کام میں سے 10 مدنی کام کرتا ہوں سبحان الحمدللہ, اللہ. جن میں سے پہلا مدنی کام سزائے مدینہ اور دوسرا مدنی حلقہ مسجد مدنی حلقہ. ماشاءاللہ. مدنی حلقہ لگانے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو گلی میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر باپا جانی میں اگر صدائے مدنی لگاؤں گا وہ اٹھ جائیں گے کاٹیں گے, اگر نہیں لگاؤں گا وہ مدنی کام ترک ہو جائے گا. بابا اس میں رہنمائی فرمائیں. نہیں تو آپ صدائے مدینہ لگاتے ہیں تو کتے جاگ جائیں گے, پھر جاگ جائیں گے, کاٹنے آئیں گے. مگر آپ لگاتے ہیں تو یہ آتے ہیں آپ کے پاس. پھر پہلے لگاتے تھے, جب بیٹھے ہوتے ہیں پھر نہیں لگاتا کیونکہ وہ اٹھ کے کاٹنے ہاں شروع ہو تو جائیں. اس لیے ایسے موقع پر چپ چاپ نکل جائے بندہ. اس میں یہ ہے کہ ہمت کی بات ہے, اگر کتا آ جائے نا تو بھاگنا نہیں چاہیے. اگر بھاگیں گے نا تو یہ پیچھے پھر جو بھاگے گا نا یہ پھر اور مشکل ہو جائے گا. اچھا پھر ان کے جیسے ہمارے علاقے محلے ہوتے ہیں نا, تو ان کے بھی محلے ہوتے ہیں. یہ اگر کسی کو تجربہ ہو تو اگر کسی کی دوڑ اچھی ہے نا, وہ دوڑے گا نا تو کتا اس کے پیچھے تو دوڑے گا, لیکن اس کی جب سرحد آ جائے گی نا تو یہ رک جائے گا, اب یہ بہت ٹرن ہو جائے گا, سرحد پار نہیں آئے گا. پھر اس سرحد میں کوئی اور ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھا کرے گا. اس طرح بھی مطلب امکان ہے. تو اس میں یہ کہ اگر آپ چاہیں تو عصا رکھ لیں ساتھ, ڈنڈا. وہ ڈنڈا دیکھ کر یہ زیادہ بھونکتے ہیں اسے, مگر یہ کہ تھوڑی ہمت رہتی ہے. بابا جانی اسلام بھی کو لے کے جاتا ہوں تو 1 دن چلتے ہیں, 2 دن چلتے ہیں, پھر بس. ہاں 1 سے زیادہ ہو تو اچھا ہے, پھر وہ بھی ڈریں گے, اپنے کو بھی ہمت رہے گی. اور اگر کتا حملہ کرے تو اس کی وہ سورہ کہف میں ایک آیت ہے, اس ٹائم پر یاد آنا مشکل ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ اگر کتا بھاگے نا پیچھے یا بھونکے تو یہ پڑھیں گے تو اللہ کرے گا تو یہ حملہ نہیں کر سکے گا. لیکن اب اس وقت زیادہ کہ آدمی کے اوسان خطا ہو جائیں گے, یہ آیت یاد کیسے آئے گی؟ تو بہت زیادہ حافظہ اچھا ہو اور پڑھتا رہتا ہو یہ آیت تو پھر شاید یاد رہ جائے انشاءاللہ. تو آپ تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, اگر آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہے تو بھی وَقَلْبُهُمْ یہ یاد رکھ لیں, یا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, باسط نام یاد رکھ لیں. پھر وہ ڈھونڈ لے سورہ کہف میں سے, پھر اس کو لکھ کر یا جس طرح بھی یاد کر لیں. تفسیر ثعلبی
के हवाले से लिखा है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअयही बिल वसीद, आयत मुबारका। तो वो लिख कर अपने पास रख ले, तब भी कुत्ते के जरर से अमान में रहे, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। जज़ाकल्लाह आपकी खैर। हिम्मत है माशाअल्लाह, दूसरों को भी इससे दर्स हासिल करना चाहिए, सदाए मदीना लगाया जाए, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं है। अगर वाकई वो कुत्ते ऐसे जो काट खाते हैं तो फिर गली बदल दे, कोई ऐसे रास्ते कर ले कि जिससे, या 3-4 ईसाई भाई मिल के निकले ना, मिन्नतें करेंगे, भले बदल बदल के क्या हफ्ते में एक दिन आप आए, हफ्ते में एक दिन आप आए, इस तरह तकसीम कर ले। तो आपके साथ एक दो होंगे तो फिर हिम्मत रहेगी, और सबके पास एक असा हो। लेकिन वो ऐसा ना पुलिस फिर तंग करेगी डंडे लेकर, कहाँ चले, किसी पर हमला करने तो नहीं जा रहे। तो ये देख ले वहाँ के सूरत हाल, आपको शायद ज्यादा पता होगी। सल्लु अलल हबीब। बाबा जानी मदनी कामों पर इस्तकामत की दुआ, ईमान पर इस्तकामत की दुआ। अल्लाह इस्तकामत। मैं पंजाब ज़िला मियांवाली से आपके कदमों में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अस्थाना अलिया पीर बारू शरीफ पे मैंने मुकम्मल दरस निज़ामी किया है, दौरा हदीस शरीफ समेत, और माशाअल्लाह। सिर्फ आपके कुर्ब के लिए यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ, और आपका कुर्ब दुनिया और आखिरत में चाहता हूँ। और ये मैं तड़प कितने अरसे से मेरे अंदर थी, और इसके लिए मैंने यहाँ आकर दाखिले के लिए अर्ज़ की, मुझे दाखिला नहीं मिला, और करीबी फैज़ान बगदाद में मुझे दाखिला मिल गया है, और मैंने आपके कुर्ब की खातिर दोबारा दरस निज़ामी ऊला से दाखिला ले लिया है। अल्लाह अकबर। दरस निज़ामी करने के बाद उला से बस अभी आपके करीब आने के यही मैंने सोचा कि इस ज़रिए आपके कदमों के बीच आ जाऊं। कमाल है। मैं हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद सब्बारवी दामत बरकत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। मेरे मुर्शिद करीम 3 साल से आप ज़हरी दुनिया से विसल फरमा गए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का साया हमारे सर पर देर तक कायम रखे, और अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ फरमाना, और अल्लाह ताला दीन के कामों में इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। बस आपका कुर्ब चाहिए दुनिया और आखिरत में, अपनी नज़रों से जुदा न कीजिएगा। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद बारवी। जावेद बारवी। जावेद बारवी। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख देख रहा हूँ तेरा। जज़ाकल्लाहु खैर। मिसाली दीवानगी है। दरस निज़ामी करके उला से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी दस्तारबंदी हुई अल्लाह पाक के करम और आपकी निगाह करम से दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स मुकम्मल हुआ। तो लोग तो हमें आलिम बोलते हैं, क्या हम अपने आप को आलिम समझें और मज़ीद आगे पढ़ना मुताला वगैरह ना रखें, या मज़ीद हमें आगे और इल्म दीन हासिल करने की ज़रूरत है? अब जब इसको कही आलिम कोर्स रहे, हम आलिम कोर्स कर लिया तो आलिम, डॉक्टरी कर ली तो डॉक्टर, लेकिन ये कि इसको आलिम कोर्स में से कह रहे हैं हम लोग, हकीकत में तो आलिम कोर्स अगर यूं डीपली देखें तो ये नहीं है, मेरी जो समझ में आता है कि उसकी बल्कि अपनी ज़रूरत के मसाइल भी उसके लिए सीखना फ़र्ज होता है। तो खुदा जाने वो अब किसी को कसौटी में रखना भी नहीं चाहिए, रिस्क है। तो ये है कि हदीस पाक आला हज़रत ने नकल की है, मन क़ाला अना आलिमुन फ़हुवा जाहिल, जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। अपने मुंह से तो कहना नहीं आलिम, अब आलिम हो अल्लामा तो फिर इससे बड़ा होता है, अल्लामा भी नहीं कहना अपने आप को। बहरहाल ये के ना आलिम कहे ना आलिम खुद को समझे, वो मतलब यही में कि मेरे ख्याल में भी कभी अपने आप को आलिम नहीं समझा, हालांकि आला हज़रत अगर आलिम नहीं थे तो फिर कौन आलिम है। यूं मतलब ये कि आलिम जो होगा वो तो आजिज़ी करेगा, जिस शाख में फल लगे होंगे वो झुकी रहेगी,
اس شاخ میں پھل نہیں ہوں گے وہ اکڑے گی. بلا ضرورت اپنے آپ کو عالم نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور نجی مطالعہ خوب 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 کرنا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ درس نامی یعنی عالم کورس کر لیا ہے، تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں کہ عالم بن گئے ہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جائے اس میں؟ خصوصی تو عالم کورس کر لیا ہے یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ درس کہنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ اپنے آپ کو مدنی لکھ دیں تو دعوت اسلامی والے دستبوسی خود ہی کر لیں گے، مشکل نہیں ہے. یہ ہاتھ بھی باندھ لیں گے. آپ اپنے آپ کو مدنی کہہ دیں، عالم اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض یہ انڈیکیٹر تو مدنی ہے نا، عالم کا انڈیکیٹر ہمارے یہاں. بعض لوگ درس نظامی سے سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے اگر یہ بولا جائے کہ عالم کورس کر لیا ہے تو پھر یہ میں یہی عرض کروں کہ اس کی حاجت کیسے پیش آئی کہ میں نے درس نظامی کیا ہے. یعنی کہ ہر وہ کام جس میں حب جاہ کا خوف ہے اور ٹھیک ٹھاک اس میں ہے کہ اس میں لوگ تعظیم کرتے ہیں. ایون مطلب میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سید ہے لیکن نہیں بتائے گا کہ میں سید ہوں، کہ یار یہ ابھی ہاتھ چومیں گے اور تعظیم کریں گے اور احترام کریں گے، تو وہ نہیں، اپنے آپ کو سید ظاہر نہیں کریں گے. اچھا، حافظ ظاہر کرنا اپنے آپ کو، یہ بھی ظاہر اسی قبیل سے کہ لوگ احترام کریں گے. حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا. اب وہ چاہے بھول گیا ہو، بلا دیا گیا ہو قرآن کریم اس کو، لیکن وہ حافظ تو رہتا ہے اس کے نام کے ساتھ. پھر اپنے نام کے ساتھ حاجی کہنا از خود اپنی زبان سے یہ بھی مناسب نہیں ہے. قاری کہنا، مفتی کہنا اپنے منہ سے کہتے ہیں مطلب، لیکن میری مطلب سمجھ میں نہیں آتا یہ بلا ضرورت اس کا اظہار کرنا. اب عالم نے یا مفتی نے اس لیے اظہار کیا کہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اور اپنے دل میں وہ مخلص ہے، اپنی تعظیم نہیں چاہتا کہ علم دین کی وہ تعمیم چاہتا ہے، عام کرنا چاہتا ہے. اس لیے اگر اظہار کرتا ہے تو اس اظہار پر اس کو ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم اس پر بدگمانی بھی نہ کریں. ہم یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یہاں اس کو اپنائیں. البتہ یہ کہ بلا ضرورت، ہمارے ہاں تو خیر بلا ضرورت ہی ہے، بہت سارے معاملات جو اپنی فضیلت کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ بیٹھے میں یہ جب تک بولیں گے نہیں میں الیاس قادری کا بیٹا ہوں، ان کا ادب کون کرے گا؟ یہ ایک بات ہے، یا میرا کوئی رشتہ دار ہوگا، دور کا بھی رشتہ دار ہوگا تو نمبر تو بنائے گا نا، یا میرا کوئی پرانا شناسا ہوگا، بچپن کی دوستی ہے. یہ لوگوں کو تھوڑا متوجہ کرنے کے لیے تو اور میرا خود اپنا کیا بنے گا؟ اچھا، کبھی کبھی اظہار کرنا پڑتا ہے. ایک چٹکلا میں کبھی کبھی بتاتا ہوں. میں باہر ملک میں تھا تو ایک جگہ چائے پینے کے لیے ہم گئے گا، میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، تو کچھ پاکستانی نوجوان تھے، تو وہ شاید وہ سلام کر کے وہ ہمارے قریب آئے، کچھ ایسا ہوا تو گفتگو شروع ہوئی، یہی جو رسمی گفتگو ہوتی ہے. تو ایک بولتا ہے اللہ آواز کتنی اچھی ہے، میرے کو بولتا ہے. میں چونکا، میں کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بولا نہیں، آپ کی آواز مجھے اچھی لگی. خیر، تو اب مزید گفتگو بڑی، تو ایک ان میں جو تھا نا وہ بہت بولنے میں تھوڑا، تو بولتے بولتے مجھے لگا کہ یہ اب کفر بک دے گا، ایسی کوئی بات اس نے چھیڑ دی، یا خدا جانے بک دیا یا بکنے والا تھا، یہ برابر کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن گفتگو بڑی نازک اس نے چھیڑی تھی. اب میں الیاس قادری تو تھا نہیں، وہ تڑاک پڑاک بول رہا تھا ان کے سامنے. اب تھے پاکستانی، میں نے کہا شاید مجھے جانتے ہو، تو پھر میں نے کہا تھا کہ وہ ٹھہرو، میرا نام الیاس قادری ہے. اب یہ بالکل یعنی کہ نروس ہو گئے. اتفاق تھے پنجابی، اور پنجابیوں میں وہ پیروں فقیروں کو ماننے کا رجحان بہت ہے، تو میرا نام تو اس طرح پیر اور یہ ہے نا، تو یہ لوگ مطلب میرے نام سے
सुना हुआ था इन लोगों ने। उन दिनों सोशल मीडिया तो था नहीं जो मुझे जानते, ना मदनी चैनल था, नाम उस वक्त भी था कुछ ना कुछ। तो अब ये इन बिल्कुल नर्वस हो गए, वो अपना शायद मजमून भी भूल गया वो, और एकदम वो खुशू और ये आजिज़ी गुफ्तगू में आ गए इनके। और मैंने फिर उसको, अब मेरी बारी थी, मैंने जो समझाना था उसको समझाया गया। अब फिर इन्होंने बोला आप हमारे डेरे पे चले, हम आपको चाय पानी पिलाएंगे। तो इन्होंने मेरे को गया, मैं चाय पानी की तरकीब, और फिर ये वो इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, बंदे इकट्ठे कर लिए इन लोगों ने। और फिर वहाँ बातचीत हुई, बैत का सिलसिला हुआ, और फिर वहाँ से दूसरे ये है अरब अमारात का वाकया। तो उन दिनों दुबई में इज्तिमा होता था, और ये वाकया था किसी और सूबे का। तो उस सूबे से फिर वहाँ से हफ्तावार इज्तिमा में इन्होंने पता नहीं वेगन या कुछ भर के आनी शुरू हो गई थी हफ्तावार इज्तिमा में। तो यूं मतलब कभी, अब ये मैं ना बोलता तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने तारुफ करवा दिया। तो थे चूंकि ये लोग सुन्नी, तो यूं मतलब तरकीब बन गई, और जनरल पब्लिक सुन्नी होती है। हाँ, अगर खुदा न खासा और कोई होता तो शायद और मसला होता, लेकिन कोई ऐसी नौबत आई नहीं। अल्लाह की रहमत से सब नरमी से प्यार से निपट गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जज़ाकल्लाहु खैरा। बाबा तो माशा, यूं जरूरत हो तो ठीक है, अब मैं वैसे ही अपना बोर्ड चढ़ा दूं, मैं इलियास कादरी हूं, जानते हो मैं कौन हूं। तो ये अपनी इज्जत करवाने के लिए अपना तारुफ करवाना मुनासिब क्या मतलब बुरा है, नहीं होना चाहिए। उब्बे जा के लिए अल्लाह करीम अमल मुझे भी नसीब करे, आपको भी नसीब करे। आपने इल्म हासिल किया तो इस पर सवाब पर नजर रखें, और इल्म के जो फवाइद हैं उसके साथ साथ इनकी आफात भी हैं। आफात पर नजर रखें कि तकब्बुर में पड़ गए, या जो कम इल्म है या अनपढ़ लोग हैं उनको हकीर समझने में मुब्तला हो गए कि ये जाहिल है, मेरे से बात करता है, पेश करता है, ये मुबल्लिग जुमा 8 दिन नहीं हुआ उर्दू की किताब पढ़ के ये बयान करता है, और हमने तो अरबी की किताबें पढ़ी हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा। अब वो इस तरह करेंगे तो ज़ाहिर तो फिर आप समझदार हैं कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर शेर का सवा शेर मिला और आपको बोल दिया कि जरा फुला गर्दान सुना दो, या फुला इबारत इसमें ये क्या और वो क्या, और माजी मुजारे के सीखे आपको पूछने शुरू कर दिया, तो फिर आपने बगले झांकनी शुरू कर दी। तो शेर का सवा शेर तो होता ही है ना। अब हमारे तलबा को जो, या हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं बाबुल मदीना में या पाकिस्तान में, उनकी अरबी इतनी फाइन थोड़ी होती है हर एक की, जो बहुत ज़हीन हो। अब वो अशाज़ो कल मादूम, या ये जो हमारे यहाँ वो लुगत के कोर्स करते हैं, अरबी का भी कोर्स करते हैं तखस्सुस, उनकी अरबी चलो बेहतर होती होगी ज़ाहिर, लेकिन फिर भी सितारों के आगे जहां और भी है, शेर पे सवा शेर होता है। तकब्बुर करने में तो आदमी पछाड़ ही खाता है, ऐसी पछाड़ खाता है कि फिर पानी नहीं मांगता। अपने आप को बंदा हकीर समझे, आजिज और मिस्किन समझे। इब्ने सका इतना बड़ा आलिम था, गौस पाक के दौर का वाकया तो आप लोगों ने सुना होगा शायद, कि इब्ने सका और अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर, अभी इनका गौसुल आजम होना डिक्लेयर नहीं हुआ था, ये तीनों साथ पढ़ते थे। किसी गौस वक्त के गौस का सुना कि वो वलीउल्लाह हैं, तो इनके पास जाने के लिए तरकीब बनी, तीनों में आपस में गुफ्तगू हुई कि तो इब्ने सका ने कहा कि मैं तो ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब दे ही नहीं सकेंगे। अब्दुल्ला जो थे एक और तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि मैं भी मुश्किल सवाल करूंगा, देखूंगा जवाब क्या देते हैं, नहीं दे सकेंगे ये नहीं कहा इन्होंने। और गौस पाक हमारे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उन्होंने फरमाया कि ना 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 ना, मैं तो भाई सिर्फ जियारत करूंगा। अब ये तीनों पहुंचे तो वो बुजुर्ग जो थे वक्त के गौस थे, तो वो
بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ سے غائب ہو گئے. ان کی یہ کرامت تھی, غائب ہو گئے, اب پھر ظاہر ہوئے, اور قہر آلود نظر سے ابن سقا کو دیکھا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. پہلے تو فرمایا تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ, اور میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کم مطلب جلال کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سن, تیرا سوال یہ, اس کا جواب یہ, دنیا تیرے کانوں کی لو تک میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر اٹھ کر سید عبد القادر جیلانی کو گلے لگایا اور فرمایا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ بغداد معلیٰ میں برسر ممبر آپ اعلان فرما رہے ہیں, قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اچھا, ابن سقا پڑھ کر بہت بڑا عالم بنا, مناظر بنا. اس وقت کفار سے مناظرے ہوتے تھے, کرسچنوں سے اور ان لوگوں سے. تو کہیں مناظرہ کسی ملک سے اس کو دعوت ملی, یہ پہنچا اور وہاں کے کرسچنوں کے بڑے بڑوں کو اس نے ہرا دیا, جیت گیا یہ, اور وہاں اس کو بڑا مان ملا. آخر کار وہ شہزادی کے عشق میں گرفتار ہوا, مجازی عشق میں شادی کی خواہش کا اظہار کیا. تو اس سے کہا گیا کہ ایسے نہیں ہوگی, تم ہمارا مذہب اختیار کرو تو ہم کر دیں گے. اب چونکہ وہ عشق اندھا ہوتا ہے تو اس نے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑا اور کرسچن ہوا, شادی ہوئی. بہت تھوڑے ہی وقت میں وہ سخت بیمار ہو گیا, بدن سڑا گیا, اور اس کو ان لوگوں نے اٹھا کر باہر کہیں ڈال دیا اور ایڑیاں رگڑ کر مر گیا. عبداللہ یہ تجارت کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں بڑا مال کمایا اس نے, اور یہاں تک کہ وہ واقعی یعنی جو راوی ہے اس نے کہا یہ تینوں کے قصے کہ وہ اس کے کانوں تک دنیا آ گئی. ہمارے ہاں مالدار کو بڑا مقدر والا سمجھتے ہیں. کوئی اگر بزرگ یا کوئی پیر صاحب کہتے ہیں نا, جا بیٹا مالا مال ہو جائے گا, تیرے پاس اتنی رقم آ جائے گی کہ تو خود نہیں گن سکے گا. اور اگر واقعی کوئی بانڈ وغیرہ لگ گیا اس کا اور مالا ہے, پیر صاحب آئے کیا کرامت ہے حضرت کی, میرے حضرت کا فیض ہے, نکاح کرم ہے کہ میں, مگر یہ وہ دور نہیں تھا, یہ دور نہیں تھا. تو وہ مطلب بد دعا تھی کہ تو مالدار ہو جائے گا, یوں سمجھ لو. تو وہ مالدار ہو گیا اور علم دین کی طرف سے ظاہر ہے وہ پھر غافل, تو یوں اس پر بھی پیشن گوئی درست ہوئی. اور وہ وقت بھی آیا کہ میرے مرشد سیدی غوث الاعظم بغداد معلیٰ میں برسر ممبر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا, قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ. سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور میرے مرشد کا قدم مبارک پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھا. اور غوث پاک کے سب سے پہلے خلیفہ بھی یہی ہے, یہ خود با کرامت بزرگ ہوئے, ان کی اپنی کرامت ہے, ان کی اپنی سیرت ہے, پہلے خلیفہ. بہرحال اس طرح دیگر اولیاء کرام نے بھی بڑھ کر قدم لیے. خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرما رہے تھے, وہیں سے مطلب ان کا قدم لیا, اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ ہوا واقعہ. تو کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری میں انہوں نے یہ بے ادبی کی کہ میں ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکتے, تو برباد ہو گیا. دوسرے نے بھی امتحان لینا چاہا تو دنیا میں غرق ہوا, یہ بھی ایک طرح کی بربادی ہے, لیکن ایمان کی بربادی یہ سب سے خطرناک ہے. اور ادب کیا تو دیکھو کیسا مقام میرے مرشد کو ملا, غوث پاک کو ملا. ہم سب کو اللہ با ادب بنائے, با ادب با نصیب
बे अदब बेनसीब। पापा सबके लिए आलिम बाअमल बनने की दुआ फरमाएं। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बरगाह में अर्ज़ है कि अभी दर्जा दौरे हज़ीज़ शरीफ है, लेकिन मेरी बदअमालियाँ हैं, शामत अमाल है, न कुछ वो इल्म की चाशनी, इल्म की नूरानियत, न नूर ईमान, कुछ पढ़ता हूँ याद नहीं रहता। पापा जान अब आखिरी दर्जा, उसके बाद अवाम की तरफ जाना है, अमल है नहीं, अब क्या से काम करें? अब जो बदअमाली होंगी उन पे शर्मिंदा हूँ पापा जान, कुछ करम फरमाएं। ऐसा क्या काम करें जिसमें नूरानियत पैदा हो, इल्म की चाशनी, इनमें नाफ़े मिल जाए, अमाल सालिहा नसीब हो जाए। आपकी ये गुफ्तगू जो है ना, यही आपको मंजिल पर पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। और जो बोलेगा ना मुझे नूरानियत भी मिल गई और रूहानियत भी मिल गई, नेक बन गया हूँ, समझा, बड़ा परहेजगार हो गया हूँ, वो मारा जाएगा। तो चाहे कितनी दर्जे तय कर ले, कितनी मंजिलें तय कर ले, लेकिन अपने आप को, बंदे को चाहिए कि वो नाकिस ही समझे। पापा जी कुछ महसूस नहीं होता दिल में? हाँ, वो यही समझना चाहिए, इसी में आफियत है। जिस दिन आपको ये खब्त सवार हो गया ना कि मैं बस अब कुछ हो गया हूँ, जैसे वो हम दाढ़ी कैसे रखें, हम ज़रा काबिल तो हो जाएं। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आपको लगे ना कि मैं काबिल हो गया हूँ, तो आप समझें कि आपकी नालायकी का आगाज़ हो चुका। अपने आप को आखिरी सांस तक काबिल समझना ही नहीं है, कि जो कुछ है रब की रहमत है, उसका करम है, बस वो जो चाहेगा वो होगा। बाकी मैं नालायक हूँ, मैं नाफरमान, मैं गुनाहगार, बदकार, सियाकार, अपने आप को ही समझे। खाली अल्फाज का खेल ना हो अवाम में, दिल में भी आजिज़ी हो। जैसे सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह बक़सम फरमाते हैं फतह रज़विया शरीफ में कि मेरे को कभी ख्याल नहीं आया कि मैं आलिम हूँ, और इन जैसा आलिम को माँ जन के तो दिखाए। इतने बड़े आलिम थे, लेकिन ऐसे आजिज़ी। किसी ने वो लिखा होगा कि आप मुझे फुला का वो चीज़ का फतवा दे, और मैं मतलब आपको पैसे भी बता दें कितने देने। तो आला हज़रत ने वो जवाब तो दिया और फरमाया कि पता नहीं लोगों को किसने कह दिया कि हम पैसे लेते हैं। और मुझे शायद लिखा कि 50 साल हो गए फतवे लिखते हुए, और हमारे वालिद और हमारे दादा और सब फतवे लिखते आ रहे हैं, और आज तक किसी ने एक पैसा नहीं लिया फतवा लिखने का, ना मैंने कभी लिया पैसा। ये आला हज़रत थे, ऐसे मुत्तकी परहेजगार। अगरचे फतवा लिखने की उजरत जायज़ है, मुफ्ती जो तनख्वाह लेते हैं वो जायज़ है, लेकिन आला हज़रत का अपना वो था, मतलब आमदनी का कोई जरिया था, तरकीब थी आपकी, कोई जायदाद वगैरह आपकी थी। तो इसका दीनी खिदमत का पैसा नहीं लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए किराम से सुना है कि मुरीद की बदअमाली गुनाह की वजह से उसके पीर को तकलीफ होती है। बाबा जान मुझे माफ़ फरमा दें। आप तुसी अपनी बोली बोले जा, अपनी गल किए जा। नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजूद सखा वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुबारक महीना शुरू हो गया। बापा मीठी नज़र फरमा दीजिए। कितना अच्छा बोलना आता है। ये आपसे अर्ज करूँ बापा, अता फरमा दे। कुछ अंदर महसूस करूँ बापा, नूरानियत देना आप सिखा दें बापा, आप अता फरमा। बहुत सारे सवाल आपको चाबी सौंप दूंगा। बहुत सारे सवाली और भी हैं बापा, अता कर दें बापा, अता कर दें फरमा। बापा, लेने आए बापा, लेने आए बापा, अता कर दें। झोली भर दे बापा, लेने आए बापा, अता कर दें। बापा मदीना पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए, दुआ फरमा। हाफिज़ा कवि हो जाए, जो पढ़ूँ याद रखूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि मरकज़ुल औलिया से जब मिलाद एक्सप्रेस चली तो आशिकान रसूल जैसे माशाल्लाह है ना कि मुर्शिदा दीदार है बाहु लखा करोड़ा हज्जा हो, तो इसी तरह का वो एक फ़ज़ा कायम थी, तो चल रहा था। तो बाद इस्लाम भी कह रहे थे कि बात पे ज़ाहिर हज जो है फ़र्ज़ है, तो कहते जी ये हज हो गया, मतलब हालांकि हज करना फ़र्ज़ है, क्या ये मतलब मुर्शिदा दीदार है बाहु लखा करोड़ा हज्जा हो, तो क्या मतलब इससे उनका हज अदा हो गया? इस हवाले से लखा करोड़ा हुए था।
तो आप दीन का दर्द दो ना यार, इस्लाम की मोहब्बत में लाओगे ना तो ऐसे वसवसे नहीं आएंगे। तो ये अल्लाह के बंदे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब शेर है। ये पीर की मोहब्बत का एक मुबालगा है। इससे नौजुबिल्ला कोई हज थोड़ी अदा हो गया। वो सच्चा हज जो मक्के में हज है, मक्के शरीफ का या अरफात का और जो भी है, वो हज अपनी जगह पर है। और इन्होंने इसकी फजीलत नहीं तो मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लखा करोड़ा हज जाऊं, ये बोला है जी जी। इन्हें मुझे ऐसा तो अपनी जात का बोल रहे हैं कि मैं अगर अपने पीर को देखता हूं ना तो बस ऐसा है कि जैसे मैंने लखा करोड़ हज कर लिया। वो मिलादी एक्सप्रेस वालों के लिए थोड़ी बोला यार, अपने ऊपर क्यों बोल लेते हैं? आप में है इतना गलबा अकीदत का, वो तो अपने पीर की मोहब्बत में मिटे हुए थे। अभी तो पीर खाली बोले बैठ जा, हाँ तो 100 को तोड़ दोगे कि यार हमारा पीर तो बदअखलाक है, मैं तो अच्छा आदमी समझा था, फिर वो झाड़ दिया सबके सामने, बोला बैठ जा। ओ बेत तोड़ दी और बेत तोड़ दी, ये तमाशा हो जाए। तो वो ऐसे थे कि इनको पीर मार मार के धक्के मारे तो भी पाँव में गिरे। वो मतलब सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ताला अलैह, लेकिन मैंने समझाने के लिए मिसाल दी कि हम इस तरह के हैं कि हम जब तक मुरीद की पीठ थपकते ना तो वो सेट रहता है, जरा आंखें दिखाई ना तो बात वक्त मुरीद जो है ना आगे पीछे हो जाता है। नाजुक दौर है, बहुत नाजुक दौर है। तो ये कि ये शेर इसकी माज़अल्लाह दलील नहीं है ना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई इसमें नीयत कि भाई वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली पीर को देख लो तुम्हारा हज हो गया और माज़अल्लाह फ़र्ज़ अदा हो गया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कभी भी कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई आलिम, बल्कि कोई जाहिल भी ऐसा नहीं कह सकता। अब ये भी कोई तय नहीं है कि ये शेर इन्हीं का है, क्योंकि अब बुजुर्गों की किताबों में अशआर में इलाक तो हुआ है। आला हजरत के जीते जी आला हजरत के नाम पर किताबें लिखी गई थी, जीते जी। और किताबों में तो ऐसी ऐसी मतलब लोगों ने मिलावटें की हैं और अब भी जारी हैं। नहीं, यहाँ तक कि जैसे कि मसलक अहले सुन्नत की तायीद में जो रिवायतें हैं ना, ये भी निकाली जा रही हैं और असल किताब से निकाल कर अब वो नई प्रिंटिंग हो रही है, किताबें छप रही हैं, ताकि आइंदा नस्लों को पता ही ना चले कि ये अकायद हदीसों से साबित है। ऐसी ख़यानतें चल रही हैं। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। अल्लाह ताला रहम करे। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, है ना। हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया, इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई आयत आगे पीछे नहीं कर पा रहे दुश्मन, वरना इनका बस चले तो इसमें भी कर डालें। अहादीस मुबारका में तो बेशुमार हदीसें तो मन गढ़त लोगों ने डाल दी, लेकिन अब जो असल हदीसें दुरुस्त सही, ये इनकी काटी छाटी ये बदबख्त करने वाले अरब भी किताबों में हो रहा है। और अरब लोग इनके रद्द में किताबें भी लिखने वाले लिख रहे हैं कि ये हदीस फुलासफे वर ये और निकाल दी गई है। ये सब दुनिया में साजिशें हो रही हैं। बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत मदनी काम की ज़रूरत है। अपने बच्चे बच्चे को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना छोड़ो, फिर जन्नतुल बकी में सो जाओ, ये आपके लिए सवाब जारिया इंशाअल्लाह दुआएं करता रहेगा। इनको खाली मॉडर्न बनाकर छोड़ा ना तो ये बेचारा ये भी बर्बाद होगा, आपके लिए भी मसला हो जाएगा। कम से कम एक बच्चा तो दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना को दे छो। हाँ, एक तो दरसे निज़ामी कर ले, एक तो मौलाना बन जाए, पक्का मुस्तनद मौलाना, अल्लाह करे आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए। बच्चा हो हाफिज कुरान बनाओ मदरसतुल मदीना में। मदरसतुल मदीना में जब कुरान पढ़ ले तो फिर अब दरसे निज़ामी की नीयत साथ हो कि इंशाअल्लाह ये भी बनाएंगे इसको। सारे ही बच्चे ऐसे होने चाहिए, बच्चियां भी होनी चाहिए, वरना कम से कम एक तो दे दो यार दावत इस्लामी को। सब नियतें करो, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी नियतें करो, सवाब तो मिलेगा ना नियत का इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेर का मतलब पूछना है। अक्सर हम अपने इलाके में सुनते हैं, पंजाबी का शेर है, जिस दे दिल विच इश्क ना रचिया कुत्ते उस तो चंगे, मालिक दा दर नहीं छड्डदे भावें मारो 100 जुत्ते, उठ बोलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै के कुत्ते।
एक ये शेर का मतलब पूछना है, और दूसरा ये कि ट्रेन में आ रहे थे तो इस्लाम भाई सोने के दौरान ना खराटों की आवाज़ आ रही थी बार बार, तो दूसरे इस्लाम भाई परेशान हो रहे थे, तो खराटे ना आए इसका भी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। दुआई मगफरत की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह खैर। ये शेर का मतलब तो है ना, आप मुझे समझा दें क्या है। तर्जमा तो समझ गया मैं, आपको पता है तो आप बता दें इसका मतलब। आप पंजाबी है ना जी? इसका मतलब पंजाबी तो समझ, आसान पंजाबी है। ये शेर जो है वो टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप समझा दें, इसका जवाब भी, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, अगर आप दे सकते हैं तो जवाब। हज़रत आप इरशाद फरमा दीजिए। इसमें वफा का तज़किरा कि ने जिस दिल इश्क न रचिया है ना, उस तो चंगे कुत्ते, यानी कि जिसके अंदर अपने मालिक का इश्क नहीं है उससे तो कुत्ता अच्छा है, कि उसके दिल में अपने मालिक का इश्क है इस मामले में कि ये अच्छा है। और ये बंदा कितना गंदा है कि जिसको अपना मालिक कह रहा है, वो मालिक अगर कभी इसको कुछ डांट डपट कर दे उसकी भलाई के लिए भी, तो ये उसकी मुखालफत करता है। और ये कुत्ता कैसा वफादार है कि इसको 100 जुत्ते भी मारो तो ये दुम हिलाता हुआ वापस आ जाता है, अपने मालिक का दरवाजा छोड़ता ही नहीं है। ये समझ में आता है। मजीद आप फरमा दें अगर चाहें तो दूसरा सवाल भी अर्ज किया, उसका भी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। खर्राटे, हाँ, खर्राटों का इलाज तो शायद डॉक्टरों के पास भी ना हो। ये खर्राटे आमतौर पे जब थकन ज्यादा होती है ना उस वक्त बढ़ जाते हैं, और जब थकन कम होती है तो कम होते हैं। बाजों की आदत होती है वाकई उनके साथ सोना मुश्किल होता है करीब में अगर वो तो, बल्कि वो दीवार फाड़ खर्राटे भी होते होंगे कि दूसरे कमरे में सो रहे हैं, अपने कमरे में वो सो नहीं सके आदमी। अब इसका इलाज तो मुझे पता नहीं है। बाबा, जिसको खराटे आते हों, क्या वो चल मदीना के सफ़र में किसी ख़ास कमरे में सो सकता है? वो उसको सफ़र मदीना, मक्के मदीने में क्या आपके कमरे में सोने की क्या? हमारे एक हैं इस्लामी भाई जिम्मेदार हैं, इनको चल मदीना के काफिले में आप उस दिनों शायद नहीं थे, वो इनको खांसी हो गई थी, पता भी इनकी हिकायत से ही मुझे चला, ये गायब हो गए थे। तो फिर जब वो आ गए तो बताया कि मुझे खांसी हो गई है, अब मैं खांसता तो ज़ाहिर आपकी नींदें खराब होती, तो मैं वो कुबरी के नीचे जाके सो गया था, पुल के नीचे, बाहर मतलब न पंखा न एसी कुछ भी नहीं, हो सो गया था। तो अगर चल मदीना होने का ऐसा जहन है तो चल मदीना। अभी लब्बैक लब्बैक कर रहे हैं, कल नहीं मुझे लटका दें, वो थके हारे वो ज़ायरीन ने मदीना बेचारे सो ही ना सके, और दीवार फार खड़ाटे चल रहे हो, और कोई ऐसा खाली मकतब तो अपने पास होता भी नहीं है, सब मगर सब भरे हुए होते हैं। जो भी 2-3 कमरे अगर किराए पर लिए सब भरे हुए होंगे, सब में ज़ायरीन, तो जिसमें खराटे शाह आ गए उसका बेड़ा पार बेचारों का। खराटे वाले को खुद बेचारों को पता नहीं चलता होगा कि मैं खराटे ले रहा हूँ। मदनी काफिले में अगर हम हों या एतकाफ में हों या किसी ऐसी जगह जहाँ मस्जिद में कोई तरबियती इज्तिमा है, नमाज फैज़ान नमाज कोर्स में है, अगर मुझे पता है कि मैं खराटे, या लोगों ने मुझे कहा है कि आप खराटे, मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए उस वक्त? अल्लाह अल्लाह, इसमें तो ये कि मदनी काफिले वगैरह में तो मस्जिदें वसी होती है, आम तौर पे जगह होती, इधर उधर सेंध में कहीं भी घुस घुसा कर छुप छुपा कर बंदा सो जाए, ये नहीं अड़ी करेगा मैं तुम लोगों के पास ही सोऊंगा और उनको ईजा पहुंचे, ऐसा अंदाज ना हो। कोई भी अपना उस टाइम पर तरकीब बना ले
اور اس کے لیے یہ بھی راہ نہ نکالے کہ میں اس لیے مدنی قافلے میں سفر نہیں کروں گا. سفر تو کرے لیکن اس کو بھی نبھا لے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو